ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबुद्धं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। उमे ब्रह्माणि कौमारी विश्वरूपे प्रसीद मे भगवती भयच्छेदे कात्यायनी च कामदे कालकृत कौशिकी तं हि कात्यायनी नमस्तुते। শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব বিরচিত তান্ত্রিক গুরু গ্রন্থ থেকে পাঠ। এই পর্যায়ে তান্ত্রিক গুরু গ্রন্থের উপসংহার কালে গ্রন্থকার শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী দেব নিবেদন করিতেছেন যে, না জানিয়া মর্ম অবগত না হইয়া তন্ত্রের নামে নাসিকাটি কুঞ্চিত করিও না। তন্ত্রশাস্ত্রের ন্যায় আর কোনো শাস্ত্র এরূপ সাধন পদ্ধতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তন্ত্রশাস্ত্র সাধনার কল্পভাণ্ডার। যে যাহা চাহিবে তন্ত্রশাস্ত্র তাহাকে তাহাই প্রদান করিবেন। তন্ত্রশাস্ত্র সর্ব অধিকারী জনগণকে আপন অঙ্গে আশ্রয় দিয়া সমানভাবে সকলের অভাব পূর্ণ করিতেছেন। রোগী ভোগী বা যোগী কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। তাই তন্ত্রজ্ঞ সাধক তন্ত্রসার গ্রন্থে বলিতেছেন, যেহৈব শান্তি ইদং শাস্ত্রং পঠন্তি পাঠয়ন্তি বা সিদ্ধয় হুষ্ট করে তেষাং ধন ধান্যাদি মহারা আদৃত সর্বলোকেষু ভোগিন কুবকারকা আপ্পুপন্তি পরং ব্রহ্ম সর্বশাস্ত্র বিশারদা। যাহারা এই তন্ত্রশাস্ত্র অভ্যাস করে, পাঠ করে অথবা পাঠ করাইয়া থাকে, অষ্টসিদ্ধি তাহাদের হস্তগত হইয়া থাকে। বিশেষত তাহারা ধন ধান্যাদি সম্পন্ন, সর্বলোকে সমাদৃত, উত্তম ভোগশালী, শত্রু ক্ষুবকারী ও সর্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া পরিশেষে পরং ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। তুমি তোমার পূর্বপুরুষগণ অর্জিত রত্নরাজির অনুসন্ধান না পাইয়া সব বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ। আর সুদূর আমেরিকায় সমুন্নত স্বাধীন সভ্য প্রদেশে উদার অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত সমাজের মধ্যে
সেই তন্ত্রশাস্ত্র কি অদ্ভুত বিশ্বাস, ভক্তি ও ক্রিয়ায় নবযুগের আবির্ভাব করিয়াছে। হ্যাঁ, আর তোমরা সেই উচ্চ শিক্ষায় ও আত্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়া আজ কি ঘোর পরমুখাপেক্ষী ও ভীষণ আত্মপ্রবঞ্চক হইয়া পড়িয়াছ, তাহা ভাবিতে কি লজ্জা হয় না? এই দেখো, আমেরিকায় ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব দ্য তান্ত্রিক অর্ডার ইন আমেরিকা নামক মাসিক পত্রের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় দ্য ফিফথ বেদ, থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ তন্ত্র প্রবন্ধের মধ্যে এক স্থলে ক্যারি গ্রান্ট টেইলার মহোদয় লিখিত তন্ত্র বিষয়ক কিরূপ গবেষণা উদ্ধৃত হইয়াছে। Tantrics devote their whole life and energy to the fearless investigation of truth. Under the direction of what are considered to be the greatest teachers in the world, the initiated undergoes a course of training which modifies his organization from a physiological as well as a physiological point of view. If the imagination be discussed, it is with a sudden jerk restored to the equilibrium. The method of the tantric is to test everything to its final analysis and receive a truth nothing of whose entity can be seen with absolute certainty. With the knowledge, tantric literature is presented to the public in the sincere belief that it will do good, in the hope that it will enable all to perceive and to feel more deeply certain things which, neglected, constitute the cause of lasting sorrow amongst those that should be happy. The Tantra itself is very bold, but its boldness is its beauty. For it is the boldness of chastity of a lofty and tender morality, for which we must drop pride and speak of things as they are. Religion in its higher sense, as every man sees it, is to him not only a rule of action by which he lives and progresses, but
It formulates the rule by which he must die and pass into the mysterious realms of the future life. It is the study and consideration of the most ancient and profound religions that the attention on reverent and consequenceless minds is invited. Those who are at the liberty to develop themselves freely will seldom molest themselves about the opinion of the series. Majestic philosophers do not clash but arrive at the conclusions by different routes and by the exercise of different faculties of mind. এই প্রবন্ধের পাশে স্বয়ং সম্পাদক টিকা করিয়াছেন এইরূপ: Whoever loves his own opinions and fears to lose them, who looks with disfavor on a new truth, should close this journal. It is useless and dangerous for him. He will understand it badly, and it will vex him. ঠিক কথা। অন্য স্থলে সম্পাদক স্বয়ং বলিয়াছেন, This tantric science is the essence of Vedas. The Tantras are the fifth Veda. Tantra International Encyclopedia 1894 বলা হচ্ছে, তন্ত্র from the Sanskrit ten, to believe, to have faith in, hence literally an instrument or means of faith, is the name of the secret works of the worshippers of the female energy of the god Shiva. মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত মুক্সমুলার, কোম, হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের মত উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক কেমন সুন্দর যুক্তিপূর্ণভাবে তন্ত্রের উপযোগিতা ও তাহার প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়াও যেভাবে তন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, আমরা চিরসাত্ত্বিকতার ক্রুরে পরিপুষ্ট হইয়াও তাহা যেন এখন হৃদয়ঙ্গম করিতেই পারি না। আমরাই সাধনায় তন্ত্রের মধ্যে ব্যভিচার আনয়ন করিয়া তন্ত্রমার্গ বিভৎস করিয়া তুলিয়াছি। ইহা যে যথার্থই কালের ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে তাহারা তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এ পর্যন্ত যতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই সম্পূর্ণ নহে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি তন্ত্রের চরম লক্ষ্য। তবে আমাদের দেশীয় সাধক সমাজ তন্ত্রের
শৃঙ্খলাবদ্ধ সাধনা পথভ্রষ্ট হইয়া যদৃচ্ছা পথে পরিচালিত হইয়াছেন। আমেরিকার তান্ত্রিক অর্ডার সেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই। তাহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতেছে। জ্ঞান ও যুগের গুরু থিওসফিস্ট সম্প্রদায়ের ন্যায় হয়তো একদিন তাহারাই আমাদের গুরুরূপে ভারতে আসিয়া আমাদিগকে তন্ত্র রহস্য বিষয়ে উপদেশ ও সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা দিবেন। সকলেই সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়ার ইচ্ছা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া তন্ত্রের সাধন প্রণালী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী তন্ত্রের চরম লক্ষ্য। ভক্তি ও কর্মের সাহায্যে সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমরাও এই তান্ত্রিক গুরু গ্রন্থে তাহাই প্রকাশ করিলাম। সাধনা করিয়া পাঠক তাহার মর্ম উপলব্ধি করিবে। তন্ত্রের সার কথা এই যে নর কামনাশূন্য হইয়া দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। সকাম উপাসক দিকের সাধু সাযুজ্য রূপ মুক্তি লাভ হয়, নির্বাণ নহে। আর যাহারা কামনাশূন্য হইয়া দেব আরাধনা করে তাহারা নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। পুনর্বার জন্মাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। শাক্তানন্দ সরস্বতী গ্রন্থে বলা হচ্ছে, মুদ্রা প্রতিশ্রিতে দৈবস্তৎকামেন দ্বিজুত্তম। এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অন্য কামনা করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহা ভোগ নাশ্য বিদায় নিষ্ফল, এবং দেবতা প্রীতি কামনা করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহা শরীর স্তম্ভক, দূরদৃষ্ট বিশেষাত্মক, লিঙ্গ শরীর নাশক বিদায় সফল। যেহেতু লিঙ্গ শরীর ধ্বংস না হইলে মুখ্য প্রাপ্তি হয় না, কর্মক্ষয় না হইলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ পায় না। জ্ঞান ব্যতীত লিঙ্গ শরীর ধ্বংসের অন্য উপায় নাই। সুতরাং লিঙ্গ শরীর নাশক সেই জ্ঞানই তন্ত্রের একমাত্র চরম লক্ষ্য। তাই তন্ত্রকার মহানির্বাণ তন্ত্রে জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন, বিহায় নাম রূপানি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে পরিনিষ্ঠিত তত্ত্ব য সমুক্ত কর্ম বন্দনাৎ ন মুক্তির্যুপার্জন পনাদুন্মাদু প্রবাস তরৈপি ব্রহ্মই বাহমিতি জ্ঞাতা মুক্ত ভবতি দেহ বৃত। যে ব্যক্তি নাম রূপাদি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে, সে ব্যক্তি কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যতকাল পুত্র বা দেহাদিতে আমিত্ব জ্ঞান থাকে ততদিন শত শত জপ, হোম,
বা উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। কিন্তু আমি ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে দেহি মুক্ত হয়। তন্ত্রশাস্ত্র কিরূপে মুক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ইহাতে বোঝা যায়। এখনো কি বলা যাবে যে তন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানে অদূরদর্শী ছিলেন? কখনোই না। বরং তন্ত্র সর্বসাধারণকে শনৈ শনৈ প্রবৃত্তির পথ দিয়া যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা তন্ত্রের কৃতিত্বই অধিক বিকশিত হইয়াছে। অতএব তন্ত্র অনভিজ্ঞ, পর অনুকরণকারী, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির বাক্য বিন্যাসে মুগ্ধ না হইয়া ধীর অস্থির চিত্তে তন্ত্রের সাধনায় নিযুক্ত হও। দেখিবে ক্রমশ মনে অপার আনন্দ ও শান্তির উদয় হইবে। দিন দিন মুক্তিপথে অগ্রসর হইয়া মর্তেই অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। আমরাও এখন সংসার সাগর নিমগ্ন, প্রাণীদিগের মুক্তি উপায়স্বরূপ হরিহর বিধি সেবিতা, জনন মরণ ভয় নিবারিণী ও ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী সেই সব শিরুধরা রণ দিগম্বরা সুরারি কুলঘাতিনী সর্বার্থ সাধিনী হর উরু বিহারিণী ব্রহ্মময়ীকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞানে তাহার সমন লাঞ্ছিত বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত অতুল রাতুল পদ দ্বন্দ্বারবিন্দে প্রণতিপূর্বক পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। ওম নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরত্মনে নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ। ওম তৎসৎ। ওং যদস্করং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেৎ তৎসর্বং ক্ষম্যতাং দেব প্রসীদো পরমেশ্বর। ওং সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ। ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি। হরি ওম তৎসৎ।